بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب اور بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے وہ بہت اداس رہتے۔ میں بہت افسردہ ہوں، آخر ہمارا کوئی بچہ کیوں نہیں؟ میری بھی یہی خواہش ہے، بے شک وہ ہیج ہاگ ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں وہی ملا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں ایک پیارا سا لڑکا پیدا ہوا، مگر اس کی کمر پر نوکیں ہی نوکیں تھیں۔ وہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے بچے کا نام اسپائک رکھا۔ باپ اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر اسپائکس کی وجہ سے نہیں لگا سکتا تھا۔ جھولے میں سلانے سے بھی اس کو نوکیں زخمی کر سکتی تھیں۔ اس کے لیے انہیں انگیٹھی کے آگے گھاس کا بنا بستر بنانا پڑا۔ نوکوں کی وجہ سے روز زخمی ہوتا، مگر پھر بھی اس کے ماں باپ نے بہت احتیاط سے اس کی پرورش کی۔ خدا نے ہماری دعا سن لی۔ یہ بچہ ضرور ہمارے لیے خوش بختی لائے گا۔ یہ سچ تھا کہ اسپائک کی پیدائش سے خوش بختی خود بوڑھے میاں بیوی کے گھر آنے لگی۔ ان کی فصل وافر مقدار میں اگتی، گودام دانوں اور مال مویشی سے بڑھنے لگا اور وہ روز بروز امیر ہونے لگے۔ بچہ بڑا ہو کر ایک ذہین اور ہینڈسم نوجوان بن گیا، مگر اس کی کمر پر نوکوں کی ایک تہ تھی جس کی وجہ سے اس کو روز مرہ کے کام میں مشکل ہوتی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسپائک گھاس کے بنے بستر پر ہی سوتا کہ کہیں نوکیں اس کو زخمی نہ کر دیں۔ اس کی عجیب و غریب شکل کی وجہ سے کوئی اسپائک کا دوست نہ بنتا، ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب بھی نہ آتا کہ کہیں اس کی نوکیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، کون ایسے شخص سے دوستی کرنا چاہے گا جس کی کمر کانٹوں سے بھری ہو؟ یہ سچ ہے، میں ایک ہیج ہاگ ہوں۔ اسپائک کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے ایک لوہے کا مرغا اور باجا بنائے گا۔ اے خدایا، میری دعا قبول کر اور اس لوہے کے مرغے کو میرے بیٹے کا بہترین دوست بنا دے تاکہ اس میں خود اعتمادی آ سکے۔ ایک کرشمہ ہوا۔ جب اسپائک لوہے کے اس مرغے سے ملا تو وہ بالکل کسی بھی جاندار جانور کی طرح ہل سکتا تھا۔ جب اس کا باپ مرغے کو اس کے پاس لے کے آیا تو وہ بالکل ایک حقیقی جانور بن گیا۔ ہیلو مالک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے۔ تب سے لوہے کا مرغا اسپائک کا ایک اچھا دوست بن گیا۔ وہ بہت وفادار اور بہادر تھا۔ لوہے کے باجے نے بھی اسپائک کو بہت خود اعتماد بنا دیا۔ امی، ابو، میں جنگل میں جا کر آپ دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ گو کے والدین فکر مند تھے، مگر اسپائک نے ان کو منا ہی لیا۔ اسپائک بھیڑوں کو لے کر جنگل گیا۔ وہ لوہے کے مرغے پر بیٹھ کر باجا بجانے لگا جس کی آواز بہت اونچی تھی۔ شام کو وہ بھیڑوں کو گھر واپس لے آیا۔ اس کی وجہ سے بھیڑیں اب صحت مند ہونے لگیں۔ ایک دن اچانک بادشاہ اور اس کے سپاہی جنگل میں آ نکلے۔ ایک طاقتور بادشاہ جنگل میں کھو گیا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ سلطان معظم، یہ راستہ تو آپ نے ہی چنا تھا۔ جی ہاں جناب، بالکل ہماری غلطی ہے۔ اب تم لوگ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈو گے۔ ایک باجے کی آواز آ رہی ہے، اس کا پیچھا کرو۔ وہ ایک ایسے نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے جس کی پیٹھ نکیلے کانٹوں سے بھری تھی اور وہ ایک لوہے کے مرغے پر بیٹھ کے باجا بجا رہا تھا۔ نوجوان، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بھوک سے برا حال ہے، میری مدد کرو۔ اسپائک نے اپنا کھانا ان سب میں بانٹ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً سے سارا کھانا کھا گئے۔ بہت شکریہ نوجوان، لیکن یہ بتاؤ تمہاری کمر پہ یہ سب کیا ہے؟ جناب عالی، میں اسپائک ہوں، سب مجھے ہیج ہاگ مین کہتے ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ایسا ہی ہوں۔ ہیج ہاگ اسپائک، میرا مطلب ہے نوجوان، اگر تم یہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کرو تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، مگر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں بس چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے باتیں کرے اور میرے ساتھ زندگی گزارے۔
یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں اپنی بیٹی شہزادی ملا کی شادی تم سے کر دوں گا، مگر اس صورت میں کہ تم ہمیں یہاں سے باہر نکالو۔ اسپائک بے حد خوش ہوا۔ اس نے خوشی خوشی بادشاہ کو جنگل سے باہر نکالنے کا راستہ دکھایا۔ ان سب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہا۔ مالک، یہ بادشاہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فکر مت کرو، وہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ پھر اسپائک اپنے مرغے پر سوار ہو کر بھیڑوں کو واپس گھر لے آیا۔ جب بادشاہ گھر واپس پہنچا تو شہزادی ملا خوشی خوشی ملنے آئی۔ بادشاہ نے اسے اسپائک کے بارے میں بتایا، مگر یہ نہیں کہ وہ اس سے ملا کی شادی کا وعدہ کرایا ہے۔ ایک نوجوان ہیج ہاگ جو لوہے کے مرغے پر سوار خوبصورت باجا بجاتا ہے، اس نے جنگل سے نکلنے میں آپ کی مدد کی۔ اب میں خیریت سے گھر واپس لوٹ آیا ہوں، وہ وعدہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیٹی ایک ہیج ہاگ سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اس نے یہاں آنے کی جرت کی تو میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ اگر تم لوگ ہیج ہاگ مین کو یہاں آتے دیکھو تو اسے مار کر بھگا دینا۔ جہاں تک اسپائک کی بات ہے تو وہ بادشاہ کے وعدے سے بہت خوش تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے والدین کو خدا حافظ کہا اور نکل پڑا۔ اپنے مرغے پر سوار باجا بجاتے ہوئے وہ جلد ہی محل پہنچ گیا، مگر محافظوں نے اسے فوراً روک لیا۔ میں اسپائک ہوں، میں وعدے کے مطابق شہزادی سے ملنے آیا ہوں، بادشاہ کو خبر کر دیجئے۔ تمہارے جیسے بد شکل شخص کو بادشاہ سے ملنے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ کبھی تم سے نہیں ملنا چاہیں گے، دفع ہو جاؤ۔ محافظوں نے نیزوں سے اسپائک کو دھمکایا۔ انہوں نے تیروں سے بھی اسپائک کا نشانہ لیا، مگر تیروں نے اسپائک کا کچھ نہ بگاڑا، وہ فوراً نیچے گر گئے۔ یعنی بادشاہ نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کرے گا۔ مالک، میں نے آپ کو خبردار کیا تھا۔ اسپائک بہت غصے میں تھا۔ اس نے باجا نکالا اور زور زور سے بجانے لگا۔ ہے تم رک جاؤ فوراً، ہم بہرے ہو جائیں گے۔ اندر شہزادی ملا نے یہ شور سن لیا۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر نیچے دیکھا۔ نیچے ایک ہیج ہاگ آدمی لوہے کے مرغے پر سوار گیٹ کے آگے باجا بجا رہا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی اور نیچے جانے ہی والی تھی جب بادشاہ نے اسے روک لیا۔ ملا، تم باہر نہیں جا سکتی۔ کیوں بابا؟ پھر بادشاہ نے اس کو ساری کہانی سنائی، یہ بھی کہ اس نے اسپائک سے ملا کی شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اچھا بادشاہ وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، اور اسپائک نے آپ کی مدد کی بھرپور کوشش کی تھی۔ چپ ہو جاؤ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ بد شکل ہیج ہاگ ابھی یہاں سے چلا جائے گا۔ گیٹ پر بہت سے سپاہی اسپائک کو روکنے کے لیے نیزے اور تیر استعمال کر رہے تھے۔ اپنی اسپائکس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ ہمیں اب جانا ہوگا۔ بابا ایسا مت کیجیے، وعدہ توڑنا اور ایسے شخص پر تیر برسانا جس نے آپ کی جان بچائی تھی بہت بری بات ہے۔ میں کبھی ایسے بد شکل انسان کو اپنی بیٹی کا شوہر نہیں بننے دوں گا۔ جنگل میں جا کر اسپائک اور مرغے نے مقابلے کے بارے میں سوچا۔ میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، میرے پیچھے آؤ، میں اسے ضرور سبق سکھاؤں گا۔ اس رات جب سارا محل خاموشی میں ڈوبا تھا، مرغے نے اسپائک کے پلان پر عمل کیا۔ وہ اڑ کر بادشاہ کے کمرے میں گیا اور شور مچانے لگا۔ کیا یہ کیا ہے؟ کیا کوئی حملہ ہوا ہے؟ تم گندے مرغے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری نیند خراب کرنے کی؟ نکل جاؤ۔ جھوٹے بادشاہ، میرے مالک سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ محافظو، اس مرغے کو نکالو یہاں سے۔ جیسے ہی سپاہی آئے، مرغا فوراً اڑ گیا، مگر جیسے ہی بادشاہ دوبارہ سونے لگا، وہ واپس آ کر شور مچانے لگا۔ جھوٹے بادشاہ، وعدہ پورا کرو۔ بالکل اسی طرح مرغے نے ساری رات محل میں یہی شور مچائے رکھا، اور بادشاہ نہ ہی سپاہیوں کو سونے دیا۔ تھکاوٹ سے ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ دن کے وقت اسپائک نے اپنے باجے سے شور مچا کے سب کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ شدید غصے میں تھا، مگر سپاہی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ اس کی نوکوں کی وجہ سے تیر اور نیزے اس کو زخمی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا اور آخرکار بادشاہ کو کمزور کر دیا۔
शहजादी अपने वालिद को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने स्पाइक को महल बुलवाकर सुलह की दावत दी। लोहे का मुर्गा बहुत मगरूर और शान से महल के दरवाजे के ऊपर बैठा था। शहजादी मिला, मैं आपको शादी करने पे मजबूर नहीं करूंगा, मगर आपके बाबा को ये बताने के लिए कि वादा पूरा करना बहुत जरूरी है, मुझे ये करना पड़ा। शहजादी मिला को स्पाइक बहुत पसंद आया। उसने उसे एक रात महल में रहने को कहा। ये देखकर कि रात हो चुकी थी, स्पाइक मान गया और कमरे में आ गया। तब मुर्गा भी वापस लौट आया। तुम हमेशा उसके साथ साथ रहते हो, तुम्हें जरूर पता होगा, क्या उसे ये स्पाइकी कवर हर वक्त पहनना पड़ता है? असल में ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसे मैं कहता हूँ। आज रात चांद पूरा था और स्पाइक ने हमेशा की तरह अपने स्पाइकी कवर उतारकर एहतियात से साथ रखा, जैसे वो सच में उसके जिस्म का कोई हिस्सा था। जैसे ही स्पाइक सोया, मिला आज बाहर इंतजार कर रही थी। फौरन अंदर गई और उसका स्पाइकी कवर उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। शहजादी, ये आप क्या कर रही हैं? ये हेजॉग स्किन बचपन से मेरे साथ है, बिल्कुल जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा। नहीं स्पाइक, मैं तुम्हें आखिर इससे निजात दिला रही हूँ। अब जरा खुद को महसूस करो। ये एहसास तो बहुत जबरदस्त है। मैं अभी भी वैसे ही मजबूत हूँ, बल्कि इससे जाने के बाद ज्यादा पुरसुकून। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी मिला, मेरी मदद करते हुए आपने खुद को भी जख्मी किया। कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस काबिल थी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मिला ने बादशाह का ख्याल रखा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। उसने बादशाह को स्पाइक की अच्छी शख्सियत के बारे में भी बताया। आखिरकार बादशाह इस सच्चाई को मान ही गया। शायद तुम ठीक कहती हो, मुझे स्पाइक को उसके ज़ाहिरी होलिया की वजह से जज नहीं करना चाहिए। उसने अपने स्पाइक्स की मदद से मेरी फौज को शिकस्त दी। मुझे उसकी बहादुरी और जहानत को मानना पड़ेगा। और जब स्पाइक अंदर आया, उसकी शक्ल सूरत ने बादशाह को हैरान कर दिया। बाबा, जब से हम मिले हैं, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेहरबानी करके हमें शादी की इजाजत दीजिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब स्पाइक की वो हेजहॉग स्किन बाकी ना रही थी। वो शहजादी मिला और बाकी लोगों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगा। एक दफा का जिक्र है, एक सल्तनत में जादुई मंत्र के असर में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। लोग कहते थे कि उसे महल में एक पुरस्कार बूढ़ी औरत और शैतानी जिन ने कैद कर रखा था। ये खबर हर जगह बहुत तेजी से फैल गई। एक दिन ये एक गांव पहुंची जहां लोगों में बड़ी हलचल मची। क्या मंत्र के असर में शहजादी जो महल में कैद है? हाँ, कहा जाता है अगर कोई वहाँ जाए और बूढ़ी औरत के 3 इम्तिहानों पर पूरा उतरे तो वो शहजादी को बचाकर शादी करके महल का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो नताइज भुगतना होंगे। तीनों इम्तिहान बहुत मुश्किल हैं। जितने मर्द भी वहाँ गए वापस नहीं लौटे। ये खबर जेक नामी एक बंदे तक पहुँची। जेक अपने वालिद और छोटे भाई काय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों भाई बहुत अलग थे। काय मेहनती, नेक और अपने वालिद की मदद करता था, जबकि जेक बहुत ही सुस्त और जालिम था। जेक, यहाँ आकर हमारा हाथ बटाओ। भाई, मेहनत करोगे तो मुझे यकीन है तुम्हें खुशी होगी। छोड़ो बाबा, इन छोटे मोटे कामों के लिए मेरी क्या जरूरत। काय से मदद ले लो, मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जा रहा हूँ। जबरदस्त, यकीनन मैं ही शहजादी को बचाकर उससे शादी करके इस सरजमीन का बादशाह बन जाऊंगा। फिर मेरी जिंदगी सोने, चांदी और ताकत से भर जाएगी। घर वापस आकर जेक ने जो सुना था सब बताया और अपने वालिद से महल जाकर शहजादी को बचाने की इजाजत की भीख मांगी। सब सुनने के बाद वालिद ने जेक पर भरोसा किया और घर में मौजूद एक ही घोड़ा और तलवार उसे जाने के लिए दे दिए। एक जालिम किरदार होते हुए रास्ते में जेक हर उस चीज पर हमला करने और तबाह करने के लिए तैयार था जो उसे परेशान करे। एक गुलहरी के बिल के पास से गुजरते हुए जेक रास्ते के बीच में गधे को देखकर तंग हुआ और छोटी गुलहरियां अपने बिल में खाना लाने की कोशिश में लगी थीं। जेक अचानक से अपनी तलवार लहराने में बिल्कुल नहीं कतराया और गुलहरियों का बिल गिरा दिया। दरिया के किनारे पर जेक प्यास बुझाने के लिए रुका। उसने करीब ही कुछ हंसों को तैरते देखा। वो बहुत भूखे लग रहे थे और खाना मांगने के लिए शोर कर रहे थे। उसने उन्हें कुछ न दिया।
बल्कि हंसों को भगाने के लिए पत्थर भी मारे। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं पानी पी रहा हूँ और तुम्हारी जुर्रत खाना मांगने आओ। जब वो जंगल से गुजरा, जेक ने दरख्त में परिंदों का घोंसला देखा। उनका खानदान अपने पैदा होने वाले अंडे की खुशी मना रहे थे। गलती से एक टहनी जेक के सर पर आ गिरी और उसे गुस्सा आ गया। मनहूस परिंदों, तुम्हारी जुर्रत मुझे परेशान करने की। जेक ने अपनी तलवार से घोंसले को छेड़ा तो परिंदे घबरा गए। खुशकिस्मती से अंडा घोंसले समेत घास पर आ गिरा और वो सब बच गए। परिंदों का जोड़ा बहुत गुस्से में था। उन्होंने मुसलसल जेक पर हमला किया और उसे फौरन भागने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर जेक मंतर के असर वाली शहजादी के महल पहुंच गया। उसने बदतमीजी से दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से चिल्लाया, जो भी इस महल के रखवाले हैं, फौरन मेरे लिए दरवाजा खोलो। मुझे इंतजार मत करवाना, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुछ सुनाई दिया? जब दरवाजा आहिस्ता से खुला, एक बहुत बदसूरत बूढ़ी औरत नमूदार हुई जेक को खुशामदीद कहने। खुशामदीद नौजवान, मैं इस जगह की हाकिम हूँ। बताओ क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। बूढ़ी औरत, क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं जेक हूँ और मैं शहजादी को बचाने और बादशाह बनने आया हूँ। अरे बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? तुम मुझे इम्तिहान में डालोगी? हाँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता। जल्दी करो और इम्तिहान शुरू करो। जेक बूढ़ी औरत के पीछे पीछे महल में दाखिल हुआ और वो किसी भी इम्तिहान को पूरा नहीं कर सका और यकीनी तौर पे अब वो घर वापस नहीं जा सकता था। बहुत दिन इंतजार के बाद जब जेक वापस नहीं लौटा तो उसके वालिद बहुत परेशान हुए और काई से ये बात की। बाबा, मैं उस महल जाकर जेक का पता लगाना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दें। मेरे खुदाया, नहीं मत जाओ। वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हारा भाई भी वापस नहीं आ सकता। एक ही बेटा रह गया है। मैं उसे भी नहीं खोना चाहता। मेरी फिक्र मत करें, मैं यकीनन भाई को ढूंढकर बहिफाजत वापस आ जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मुझे सिर्फ ये रोटी चाहिए। फिर सिर्फ एक रोटी के साथ काई ने खुशी से अपने वालिद को अलविदा कहा और अपना सफर शुरू किया। रास्ते में काई ने गुलहरी का बिल देखा जो किसी ने गिरा दिया था। छोटी गुलहरियां नया बिल बनाने की कोशिश कर रही थीं। कौन इतना जालिम था जिसने इनका घर गिरा दिया? बेचारी गुलहरियां, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। काई गुलहरियों की मदद करने के लिए रुक गया। उसने उनके लिए एक नया और खूबसूरत बिल बनाया। गुलहरियां बहुत खुश थीं। ये मेरे लिए खुशी है। खुश रहो। अलविदा। दरिया पर जाते हुए काई भी पानी पीने के लिए रुका। कुछ हंस वहाँ भी करीब तैर रहे थे और खाना मांग रहे थे। ओह बेचारे, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे पास थोड़ी सी रोटी है, इसे खा लो ताकि तुम भूखे न रहो। काई ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उनके लिए नीचे फेंक दिया। हंसों ने मजे से खाया और वो खुश हो गए और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। काई जंगल की तरफ चलता रहा। उसने घास में पड़ा एक घोंसला देखा जिसमें अंडा भी था। परिंदे परेशान थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि घोंसले और अंडे को कैसे दरख्त की शाख पर वापस लाएं। नरम दिल काई ने घोंसला और अंडा वापस दरख्त पर रखने में उनकी मदद की। परिंदों ने खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। काई ने उन्हें अलविदा कहा और महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर काई ने आराम से दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार किया। उसे भी बदसूरत औरत ने खुशामदीद किया। लड़के, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काई हूँ, यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम जानती हो मेरा भाई कहाँ है? तो फिर पहले तुम्हें मेरे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। हाँ, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। पहले बूढ़ी औरत काई को बाग में ले गई। उसने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज लिए और ऊंचे फेंक दिए। हवा ने उन्हें उड़ाकर हर जगह बिखेर दिया। तुम्हारा इम्तिहान है कि 1 घंटे में
तुम्हें सारे सूरजमुखी के बीज उठाकर इस थैले में डालने हैं। याद रखना, मैं 1 घंटे में लौटूंगी। ये इम्तिहान मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो मेरा ख्याल है मैं इन्हें उठा सकता हूं। काई ने काम शुरू किया। उसने सूरजमुखी के बीज उठाकर थैले में डालने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। जब काई उदास हुआ और नहीं समझ पा रहा था कि कैसे करे, तो जिन गिलहरियों की काई ने मदद की वो नमूदार हुई। वो काई की शुक्रगुजार थीं, तो उन्होंने तमाम सूरजमुखी के बीज उठाने में काई की मदद की। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान गुलहरियों। अब मेरा थैला सूरजमुखी के बीजों से भर गया। जब बूढ़ी औरत लौटी तो वो देखकर हैरान हो गई कि काई ने सारे बीज उठा लिए थे। बहुत खूब। मुझे नहीं लगता था कि तुम कर पाओगे। तुम पहले मरहले में कामयाब हो गए, अब दूसरे मरहले पर आओ। बूढ़ी औरत काई को दरिया के किनारे ले गई और अपनी अंगूठियां दरिया में फेंक दी। वो मेरी 12 अंगूठियां हैं। तुम्हारा काम 1 घंटे में उन्हें ढूंढना है। काई ने पानी के नीचे हाथ मारना शुरू किया, लेकिन पानी इतना ठंडा और गहरा था वो कोई अंगूठी नहीं ढूंढ सका। जब काई मायूस हुआ क्योंकि इम्तिहान इतना मुश्किल था, तब वो हम समझदार हुए जिनकी उसने मदद की थी। वो काई के शुक्रगुजार थे रोटी देने के लिए, इसलिए उन्होंने मिलकर उसके लिए दरिया से 12 अंगूठियां ढूंढ निकाली। शुक्रिया खूबसूरत हंसो। अब मेरे पास बूढ़ी औरत को देने के लिए 12 अंगूठियां हैं। काई अंगूठियां बूढ़ी औरत के पास वापस लाया। वो हैरान रह गई। क्या सब 12 अंगूठियां यहाँ? कोई भी नहीं रही। काई, तुमने पहले 2 इम्तिहान पूरे कर दिए, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत खूब। ये अंगूठी अब तुम्हारे लिए है, इसे रखो। अगर तुम मेरा आखिरी इम्तिहान पूरा कर लो तो ये शहजादी को दे देना। अब मेरे साथ महल में चलो। बड़े कमरों और बरामदों से गुजरते हुए काई ने महल के दरवाजे से लेकर अंदर तक रास्ते में बहुत से पत्थर के मुजस्मे देखे, जिसने उस पर दहशत तारी कर दी। ये माहौल कितना अजीब है। ये पत्थर के मुजस्मे असली इंसानों जैसे लगते हैं। पर इसरार बूढ़ी औरत काई को एक कुशादा कमरे तक ले गई। इस कमरे में काई ने अचानक एक मुजस्मा देखा जो बिल्कुल जेक जैसा था, और इस लम्हे उसे सब समझ आ गया। ओह मेरे खुदाया, जेक, ये तुम हो। तो ये पत्थर के मुजस्मे असल में इंसान हैं, जो जादू से ऐसे बने हैं। जेक, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। फिर बूढ़ी औरत काई को कमरे में 3 बंद दरवाजों पर लाई। हर दरवाजे से एक बाजू बाहर निकला हुआ था, एक भूत का बाजू, एक बदसूरत बाजू और एक खूबसूरत बाजू। हर दरवाजे के पीछे लोग हैं। तुम्हें सिर्फ एक को चुनने की इजाजत है। बताओ, इनमें से शहजादी कौन सी है? अगर तुम ठीक हुए तो वो आजाद हो जाएगी, अगर गलत हुए तो तुम्हें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। कौन सा दरवाजा सही है? क्या ये खूबसूरत बाजू वाला दरवाजा नहीं? नहीं, अगर ये इतना आसान होता तो मुझसे पहले आने वालों से इतना बुरा ना होता। अभी काई उलझन में ही था कि कौन सा दरवाजा चुने। 2 परिंदे जिनकी उसने मदद की थी खिड़की से उड़कर कमरे में आए। वो बूढ़ी औरत के गिर्द उड़े, जिससे वो घबरा गई। उसका हिजाब गिर गया और उसके खूबसूरत सुनहरी बाल दिखाई दिए। काई को सब समझ आ गया। मैं जानता था, इन 3 दरवाजों के पीछे शहजादी नहीं है। बूढ़ी औरत, तुम हो असल शहजादी। यकायक तीनों दरवाजे खुल गए। उनके पीछे एक बदसूरत शैतानी भूत और 2 पुतले थे। इनमें कोई भी शहजादी नहीं थी, इसलिए लड़कों ने गलत दरवाजा चुना और भूतों ने उन्हें पत्थर का बना दिया। मौजज़ाती तौर पर बूढ़ी औरत एक खूबसूरत शहजादी में बदल गई, खूबसूरत सुनहरे बालों वाली। मैं शहजादी मेरिडा हूँ। शैतानी मंत्र की वजह से
مجھے ایک بدصورت بوڑھی عورت بنا دیا گیا تھا. مجھے بھوت کے ساتھ محل پر حکومت کرنی پڑی اور لڑکوں کو امتحان دینا پڑے. صرف تب جب ایک لڑکا سب امتحانوں کو پورا کرے اور اصل شہزادی کو جان لے تبھی میں اپنی اصل حالت میں واپس آ سکتی تھی. اور کائی تم نے کر دکھایا, مجھے منتر سے بچا لیا. کائی نے خوشی سے انگوٹھی شہزادی مریٹا کو پہنائی. منتر ٹوٹ چکا تھا. بھوت جلدی سے اڑ کر محل سے فرار ہو گیا. جو لڑکے پتھر کے مجسمے بن گئے تھے سب واپس انسان بن گئے. جیک بھی. دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کائی نے جیک کو سب بتایا, راستے میں کیسے اس نے جانوروں کو بچایا اور انہوں نے واپس اس کی مدد کی. شکریہ بھائی, تم نے مجھے بچایا. میں لوگوں اور جانوروں کی طرف اتنا ظالم اور خود غرض تھا. اب سے میں خود کو بدلنے کا وعدہ کرتا ہوں. یقیناً جیک اپنا سبق سیکھ چکا تھا. بعد میں اس نے اپنے والد کی مدد کی اور بہتر سے بہتر ہوتا گیا. کائی اور خوبصورت شہزادی نے شادی کر لی. انہوں نے سب کی مبارکباد لیتے ہوئے سلطنت پر حکومت کی. Wow, fairy tales.